सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानू अज दे दिन दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां वड्डियां खबरां दे नाल। खबरां दे विस्तार विच सब तो पहला कौमांतरी मां बोली दिहाड़े ते असी सारे अपनी मां बोली नू प्यार करन वालियां नू मुबारकां दिंदे हां ते सारियां जिहड़ियां दुनिया दीयां भाषावां ने उन्हां नू सत्कार दिंदे हां। तेरा अखर अखर पाक है, तेरा पीरां दे नाल साक है, बोली है पंजाबी साडी इहो जिंद जान साडी। सच है कि जिन्हां कौमां दे कोल जां जिन्हां लोकां दे कोल अपनी बोली नहीं हुंदी ओह राज नहीं कर सकदे, पर साडी मूर्खता है कि असीं अपनी मां बोली दे बहुत सारे शब्दां नूं विगाड़ के होर दा होर ही बना दित्ता है। तुसी जरूर अपने आप दे विच पड़चोल करियो कि तुसी मां बोली दे किहड़े शब्द नूं विगाड़िया है ते उस नूं सुधारना किवें है। ठेठ चीज़ हमेशा ठेठ ही हुंदी है। जे तुसी अंग्रेजी बोलनी सिੱਖਦੇ हो ते जे उन्हां अंग्रेजी दे शब्दां नूं तुसी विगाड़ के बोलोगे, शब्द होर बोलना है उहदी थां ते कुछ होर शब्द बोलोगे जां फिर शब्द इंग्लिश दा बोलना है, सेंटेंस दे विच तुसी विच ही हिंदी बोलण लग जाओगे, एक शब्द हिंदी दा वरतोगे तां तुसी सोचो कि तुहाडी की हालत होएगी। सामने वाले दे मूहरे तुसी किन्नी बेइज्जती महसूस करोगे ते किन्ना अपमान तुसी करोगे अंग्रेजी भाषा दा। ते इसे तरह अपनी भाषा बारे भी सोचना चाहिदा है, क्योंकि असी भरा दा ब्रो बना दिता है, मम्मी दा मॉम बना दिता है, ते बहुत सारे इहो जिहे शब्द ने जिन्हां नूं असी विगाड़ के उन्हां दा कुछ होर ही बना दिता है। पंजाब दे सारे सियासी लीडरां ने भी मां बोली दिहाड़े दियां मुबारकां दित्तियां ने ते ये भी एक सच है कि जदों तक धरती दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रहणगे उदों तक मां बोली जिउंदी रहेगी ते अपना अपना योगदान सानू सब नू पाउणा चाहीदा है। संयुक्त समाज मोर्चे दे वल्लों मौड़ तो सीट लड़न वाले चोण लड़न वाले लखा सिधाणा ने कहा कि पंजाबीओ तुसी गुलामां दी बोली क्यों बोलण लग पए हो, की सुनेहा दिता है ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ जिंदाबाद। इसी तरह असी ललकार विद्यार्थी जथेबंदी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जथेबंदी है, उसकी विद्यार्थी कारकुन अमन की कह रही है मां बोली दिहाड़े ते वो भी तुहानू सुना दिंदे आ। जिवें सरकारां कहंदियां ने भी असीं सारियां मां बोलियां नूं दबना, तां असीं इह मेला इसे लई कर रहे हां भी अज असीं अपणियां मां बोलियां मनावांगे उहदे विरोध दे वजों। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਹ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ मोर्चे तो बाद इन्हां पीड़ित परिवारां ने सुप्रीम कोर्ट दे विच केस दे मुख मुलजम ते केंद्री गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी दे पुत्र आशीष मिश्रा नूं इलाहाबाद हाई कोर्ट दे वल्लों जमानत देण दे फैसले नूं चुनौती दित्ती गई है। इन्हां परिवारां ने कहा है कि उन्हां ने हाई कोर्ट दे 10 फरवरी दे हुक्मां नूं चुनौती दित्ती है, क्योंकि यूपी सरकार जिथे मुलजम दा पिता सत्ता दे विच है इस फैसले खिलाफ बोलण दे विच नाकाम रही है। पिछले साल 3 अक्तूबर 2021 नूं 3 खेती कानूनां दे विरोध दे विच यूपी दे उप मुख मंत्री केशव प्रसाद मौर्य दी फेरी दा विरोध कर रहे किसानां दे एक ग्रुप
ਨੂੰ ਜੀਪ ਨੇ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੌਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ट्विटर हैंडल तो ट्वीट किया है, हिंदी दे विच ट्वीट किया है, अन्याय असमानता से, तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखे। ये ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਏਐਨਆਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बैलेट बॉक्स दे विच बंद हो गई है। फैसले का इंतजार है, 10 मार्च तक इंतजार करना ही पएगा। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ। ਐਤਕੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਫੀਸਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 77.2% ਸੀ, ਐਤਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 73.75% ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 53.10% ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ
ਸੀਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਮੋਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 80% ਦੀ VOTING ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 70 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ PGI ਦੀ OPD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PGI ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ educationrecruitmentboard.com। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ 912 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 859 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 240 ਪੋਸਟਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 534 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 633 ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 790 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। यूपी चोणां दी गल कर लैंदे आ, जिथे चौथे गेड़ दीयां वोटां बुधवार नूं पैणगीआं ते इस दे दरमियान इत्थे सियासत भी पूरी तरह दे नाल भखी हुई है। समाजवादी पार्टी दे मुखी अखिलेश यादव ने यूपी विधान सभा चोणां दे विच बीजेपी दी इतिहासिक हार दा दावा कीता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटण दे लई पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पैकर्स अते मूवर्स नूं सद्दिया है। उन्होंने कहा कि योगी ने अपना समान गोरखपुर ले जाने लई 11 मार्च का हवाई टिकट भी खरीद लिया है। इस दरमियान 23 फरवरी नूं चौथे गेड़ दीयां वोटां तो पहला कांग्रेस दे लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ दे विच वड्डा रोड शो भी कढिया। चौथे गेड़ दीयां वोटां दे लई सोमवार शाम नूं चोण प्रचार खत्म हो गया है। बुधवार नूं इत्थे वोटां पैणगीआं। मणिपुर की गल कर लईए तां इत्थे राहुल गांधी पहुंचे हुए ने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर के इतिहास सभ्याचार ते भाषा नूं कमजोर कर दिता है। असीं इन्हां चीज़ां दी सुरक्षा यकीनी बनावांगे अते इत्थे मणिपुर दीयां महिलावां नूं 1/3 राखवांकरण अते MSME सैक्टर नूं मुड़ पैरां सिर खड़े करन दे वादे भी राहुल गांधी ने कीते। राहुल ने कहा कि यूपी भावें मणिपुर दे नालों बहुत वड्डा है पर साडे लई दोवें सूबियां दी इक्को जही अहमियत है। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री M गौतम रेड्डी ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। हिजाब विवाद की गल कर लीए तो हाले करनाटका दे विच हालात सुखावे बनते दिखाई नहीं दे रहे। करनाटका के शिवमोगा जिले दे विच लंघी रात बजरंग दल के 23 साला कारकुन का चाकू मार के कतल कर दिता गया जिस तो बाद सूबे दे विच तनाव वध गया। प्रशासन ने सुरक्षा वजों स्कूलों कॉलेजों दे विच एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिता। हर्षा नां दे नौजवान का ऐतवार रात नूं भारती कलोनी की रवि वर्मा गली दे विच कुछ अणपछाते हमलावरां ने चाकू मार के कतल कर दिता सी। हिजाब विवाद नूं लैके सूबे दे कालजां विच पहला ही तनाव वाला माहौल सी। बजरंग कारकुन की हत्या पिछले कारणों का हले पता नहीं लग सकिया ते नौजवान के कतल तो बाद उन्हां दे हमायती सड़कों ते उतर आए ते उन्होंने अपने गुस्से का प्रगटावा भी किया। पुलिस ने इस मामले में अहम सुराग भी इकट्ठे किए ने ते जल्दी ही कातलों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कस्बे दे विच धारा 144 लागू कर दी गई है ते सारे स्कूलों कालजां नूं बंद करने का हुक्म दिता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 होएगा जिहड़ा वो कौमी सिक्ख्या नीति नूं जमीनी पद्धर ते लागू करन विच वड्डा मददगार साबित होवेगा। सो कौमी सिक्ख्या नीति है जिहड़ी आउंदे साल दे विच लागू कर दित्ती जाएगी। इस कौमी सिक्ख्या नीति नूं लैके जिहड़े सिक्ख्या माहिर हैगे ने ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ R ਪ੍ਰਾਗਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 에ਅਰਥਿੰਗਸ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਗਨੰਦਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆਂ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ 39 ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਾਰਲਸਨ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਲ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਰਗੇਈ ਲੈਵਰੋਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OIC ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। OIC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ OIC ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ OIC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ OIC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।